Hello to all of you, my lovely students in the 9th grade. How are you today? Welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Al Farouk Academy. The title of our lesson today is Third Conditional Clause. So in our lesson today, you are going to form the third conditional clause correctly, and you are going to use the third conditional clause when we are thinking about the past to talk about something that didn't happen, which means unreal or imaginary situation in the past. So, to know the form of third conditional clause and when do we use third conditional clause in English, let's start with these two sentences. When we say John didn't study well, John failed the exam. If I ask you, these two sentences talk about excellent John. The tense of these two sentences, present, past or future. Excellent, they talk about the past. إذا الجملتين عمالهم بيحكوا عن الماضي يا تاسع. Didn't study failed. So here we are talking about John who didn't study well and failed the exam. هلا جون بينه وبين نفسه أكيد بده يكون عنده regret. وما معنى regret يا تاسع؟ اللي هي ندم على الإشي اللي عمله في الماضي اللي هو إنه ما درس منيح وبالنتيجة إنه رسب في الامتحان. فبينه وبين نفسه أكيد بتخيل العكس. هلا في imaginary situation عماله جون بيعمله. مين يحكي لنا عنه؟ excellent جون عماله بتخيل وبحكي if John or if I had studied well. بتخيل العكس يا تاسع، إنه بحكي أنا لو إني درست منيح he wouldn't have failed the exam. أوكي، إنه كان ما رح يرسب في الامتحان. فهلأ هذا الإشي اللي عملناه أو التخيل اللي عملناه باستخدام ال F conditional clause type 3. كمان مرة التخيل اللي عملناه اللي هو unreal، إشي مش حقيقي، إحنا بنتخيل عكس الموقف اللي صار في الماضي. هذا الموقف يسمى third conditional clause. أوكي، كمان مرة if John had studied well، إحنا حكينا هو ما درس فبنتخيل لو إنه درس. هلا هو رسب فبنتخيل هو كان ما رح يرسب في الامتحان. اوكي، اذا متى نستخدم الثيرد conditional clause to talk about present ولا past ولا future؟ هاي من الاسئله اللي رح تيجيك في امتحان الفاينل. الثيرد conditional clause عن ايش بحكي يا تاسع؟ excellent، هو بحكي عن imaginary situation، تخيلات نتخيلها about the past، عن إشي عملته بالماضي لو إنك ما عملته. أوكي، هلا أني conditional clause should contains subordinate clause و main clause. هلا if John had studied well، لو حكينا لو إنه جون درس منيح وسكتنا، هل هاي مس أعطتني complete meaning؟ No, so it is subordinate clause. إذا الشق الأول شق الإف دائما يسمى subordinate clause لأنه لا يكتمل المعنى به وحيدا، يحتاج إلى شق ثاني يكمل معناه. طب لو حكينا he wouldn't have failed the exam، هاي شو بنسميها؟ هذا المين كلوز اللي كمل معنى subordinate clause. إذا الجملة الشرطية النوع الثالث أو الأول أو الثاني. أوكي، هلا أنت اليوم بدرسك بس مطلوب منك الثيرد كونديشنال كلوز. اوكي، بتتكون من ايش؟ تتكون من شق الاف اللي هو subordinate clause. كوننا بلشنا الاف في بداية الجملة حطينا كوما، والشق الثاني كان هو المين كلوز. خلينا نرجع لتقسيمة الجملة. حكينا الجملة الشق الأول بلش بإيش؟ بإف، بعدين في عندك subject اللي هو جون، بعدين عندك past perfect had studied. هلا إذا الجملة الشرطية النوع الثالث شق الإف شو بدكم تحطوا فيها تاسع؟ if مع subject مع past participle. وما معنى past participle؟ had مع verb 3. خد يا مس من اسم القاعدة الفورم إلها third conditional clause إذا بدك تستخدم verb 3، لكن verb 3 ما بقدر أحطه لحاله فبنحط had مع verb 3 في الشق الأول. طب روحوا لي على المين كلوز. المين كلوز برضه بتكون من subject wouldn't have، وأحيانا نحط couldn't have أو could have might have. إذا بدك تحط موديل في الباست بعديها يا مس have، بعدين الباست participle form of the verb. انتبهتوا يا تاسع إنه في الشقين راح يكون الفعل تصريف ثالث. الشق اللي هو في الإف past perfect had مع verb 3، والشق الثاني would أو could أو might have مع verb 3. أوكي، إذا هاي هي الشريحة تقريبا ملخص درسك اللي هي الفورم للثيرد conditional clause. When do we use third conditional clause؟ If I ask you again when do we use third conditional clause؟ تحكي لي something
or action إشي صار معي that didn't happen. يعني إحنا هل هو فعلا درس؟ هو ما درس، لكن إحنا بنتخيل، عمالنا بنحكي عن unreal imaginary situation in the past. كمان مرة unreal imaginary situation when يا تاسع in the past. Okay. So again, who can remind us the form of third conditional clause? Excellent. We have two clauses. In the if clause or conditional clause, we are going to use past perfect, which means had plus verb 3. So if any condition had existed, بدك تحط comma, the main clause contains would have plus verb 3 or could might have plus verb 3. هلا remember that if your sentence start with the if clause, you are going to use comma then the main clause. But if your sentence starts with the main clause, you are going not to use comma. اوكي، اذا هاي الكوما متى بنحطها؟ اذا الجمله بلشت بايش؟ مس باف كلوز. افرض الاف كونديشنال كلوز اجت في وسط الجمله وبلشنا الكلوز يمس في المين، بلشنا جملتنا في المين كلوز، ما بتحط كوما في الوسط. اوكي، هلا when do we use third conditional clause again to talk about imaginary or hypothetical or unreal situations in the past. يعني حتى نعمل تخيلات عن إشي ما حصل في الماضي. كمان مرة خلينا نقرأ الإكزامبل الموجود عندك. You didn't come to class and didn't pass the exam. يعني أنت لا إجيت على الصف ولا نجحت في الامتحان لأنك غبت عن امتحانك. هلأ شوف القاعدة شو بتقول لك لما بدك تحول من موقف إلى third conditional clause. if the real situation is negative، إذا كان الموقف الأصلي عندك اللي هو الموقف الحقيقي بالنفي، إذا أنت بدك تتخيل عكسه. ما عكس النفي؟ موجب أو مثبت. the imaginary situation is positive. تمام، فهلا هون عندك didn't come نفي و didn't pass نفي. اذا الايماجينري situation بده يكون بالمثبت، وركز على استخدام الشكل الصحيح من الثيرد كونديشنال كلوز اللي هي if you، بتحط مع الاف you had come to the class اللي هي had مع verb 3 you would have passed the exam، كنت رح تنجح في الامتحان، لكن في الحقيقة انت لا اجيت ولا نجحت. تمام، اذا كمان مرة اذا كان الريل situation is negative فالconditional clause أو if clause رح تكون excellent is positive، والعكس صحيح. طب افرض جملتك أو الموقف الحقيقي كان positive، إذا أنت بتتخيل عكس المثبت وهو النفي. تمام، فبتروح على هذه بتنفيها بتصير hadn't، وبتروح على الود بتنفيها بتصير wouldn't. أوكي، إذا درسك يا مس شغلتين مطلوبين منك، متى نستخدم if conditional clause، اوكي، وشو الفورم، كيف بنكون اللي هو الثيرد كونديشنال كلوز. اوكي، هلا انت في عندك تعرف يا مس انه الجمله الشرطيه باللغه الانجليزيه في لها 0 1 2، وفي عندك اللي هي third conditional clause. هلا المطلوب منك يا مس في هاي الوحده only third conditional clause. اوكي، And now let's start with the first activity in your workbook. Make third conditional sentences using the verbs in brackets. يعني هون بدك تصحح الفعل بين قوسين يا مس بناء على الفورم اللي أعطيتك إياه. شق الإف بدك تحط إف مع إيش يا مس؟ مع had مع verb 3، والشق الثاني would أو could or might have مع verb 3. هلا الجملة الأولى انتبه عليها، هل بلشت بإف؟ لا، هم مبلشين بالمين كلوز. إذا وظيفتك يا مس تميز وين شق الإف وين المين كلوز، مش عطول تروح يا مس أول ما تشوف يا مس if conditional clause تحط بالشق الأول هاد مع verb 3. هلا الجملة الأولى بلشت بالمين كلوز، فعشان هيك بدنا نحكي تاشا would. هلا انتبه انه في وراها not، فبحط wouldn't بعدين بكمل جملتي wouldn't have what wouldn't have taken the job if she. هلا بدنا نحط مع شق الاف هاد مع verb 3 had known how much work was involved. تمام، اذا الجمله الاولى كنا انتبهنا انها بلشت بالمين كلوز، فحطينا بالمين كلوز would have مع verb 3، ولانها نفي حطينا wouldn't، والشق الثاني had مع verb 3. نمبر 2 بلشت بالسبوردينيت ولا المين كلوز؟ اكسلنت، بلشت بالسبوردينيت كلوز or if كلوز، فبدها تصير if Lucy had spoken to her teacher he excellent he
would have given her some good advice. تمام، ركز على الجملة الثانية لأنه زي هيك بده يجيك في الامتحان. if Sam excellent هون نحط had بعدين not بعدين نحط verb 3 had not forgotten his camera he excellent he would have been able to take lots of photos. Number 4 starts with the main clause لأنه ما في if clause في بدايتها فبدها تصير we would have gone to the beach if it excellent hadn't rained. اوكي هلا بنحط had بعدين not بعدين rained. مولي هلا هون بلشت برضه بايش يا مس؟ excellent بلشت بالمين كلوز فبدها تصير Molly would have bought a new dress okay if she had enough money لو كان معاها نقود زيادة. هلا هون في عندك مشكلة بالهاد يا تاسع. هلا احنا حكينا شق الاف بتكون من ايش؟ من هاد مع فيرب 3 الفعل المساعد اللي هو هاد اوكي والفعل الرئيسي لانه عندك هاف. شو الفيرب 3 من هاف؟ هاد. فبدها تصير الجملة if she had enough money. if the car had not broken down okay had not broken down we would have driven to the coast. هلا اللي بيسألني بقدر أحط could have driven yes might have driven yes. the team would have lost the match or won the match if they excellent had trained harder. the last one if Ben excellent had paid attention he الشق الثاني would not have made so many mistakes. اوكي هلا هون يا مس الصعب في القاعده انك تكون حافظ فيرب 3 يعني انت بدك تكون مميز انه pay بدها تصير بالفيرب 3 paid خصوصا انه اسم القاعده third conditional clause وفي الشقين لازم تكون يا مس ايش عارف شو هو الفيرب 3 من هاي الافعال. اوكي واحفظ الفورم كمان مره. الفورم هي الاف كلوز بده يكون فيها had مع verb 3 والشق الثاني would have مع verb 3. هلا الwould هاي كموديل ممكن احط بدالها could or might. The third activity read the following short text. Write a third conditional sentence appropriate to each one. There is usually more than one possible answer. يعني هاي مثل النصوص الأربعة الموجودة عندك all of them talk about the past. هلا أنت you are going to imagine سامعني شو بحكي لك بدك تتخيل the opposite الموقف لو كان بالعكس باستخدام if conditional clause. هلا من كل جملة ممكن نطلع يا مس more than one sentence يعني راح نطلع يا مس أكثر من جملة شرطية لأنه النصوص هاي طويلة لكن إحنا راح نكتفي بمثال واحد من كل جملة. أوكي لما نحكي Paul was very disappointed يعني هو كتير زعلان because he wasn't able to go on his school trip. أوكي يعني هو في رحلة مدرسية فهو ما قدر يروح على هاي الرحلة. طب ليش؟ because of this he didn't have a ride on the London Eye لأنه ما راح معهم على الرحلة إذا هو ما صحت له فرصة إنه يروح يجرب يركب على ما يسمى باللندن آي. أوكي هلا بدنا نفترض يا مس لو بالعربي بدنا نعمل فرضيات إنه هو لو إنه راح على رحلة المدرسة كان إيش يا مس كان عنده فرصة to go and يا مس to ride on the London Eye. أوكي ولو إنه راح على رحلة المدرسة برضه كان ما كان زعلان. أوكي شوف الإكزامبل اللي معطينك إياه. If Paul had gone on the school trip to London he would have had a ride on the London Eye. ممكن أنا أعطيك كمان مثال أحكي لك if Paul had gone to that school trip to London he wouldn't have been okay he wouldn't have been very disappointed كان ما كان زعلان. إذا من كل جملة يا تاسع ممكن تطلع أكثر من مثال باستخدام if conditional clause لكن أهم إشي تستخدم الستركتشر الصحيح مع if حط had مع verb 3 والشق الثاني would have مع verb 3. وانتبه يا تاسع إنه أنت لما بتعيد صياغة الكلام باستخدام ال if conditional clause لازم يمس إذا كان ال situation positive تعمل ال if conditional clause negative. أوكي والعكس صحيح. When he was a young man my grandfather was ill
يعني هو صغير. هلا عمالهم بيحكوا عن جده وهو صغير، اذا هون موقف in the past. اوكي، هلا في يوم من الايام هو مرض and go to hospital وراح على المشفى. اول تخيل ممكن نتخيله انه لو انه ما مرض كان ما راح على المستشفى. It was there that he met my grandmother. هناك تقابل مع الجدة اللي هلا هي جدتهم. Who was working at the hospital as a nurse. هي كانت تعمل في المستشفى كممرضة. هلا ممكن نفترض كمان لو انه ما راح على المشفى كان ما قابل جدتهم. اوكي، لو انها جدتهم ما بتشتغل بالمستشفى كان ما قابلته. فواحدة من التخيلات اللي ممكن نتخيلها انا وياك باستخدام الثيرد conditional clause نحكي if he hadn't been ill. لو انه ما كان مريض. من وين جبنا been يا مس؟ excellent، من was. الفيرب 3 من was been. هلا هي كانت الجملة الأصلية هي was ill. هلا حكيت لك إذا كان الموقف بوزيتيف اعمل السيتويشن الخيال بالنيجاتيف. بدها تصير if he hadn't been ill he wouldn't have gone to hospital. كان ما راح على المستشفى. أوكي، هلا when the boat hit rocks during the night or during the night it smashed into pieces. يعني القارب خبط في صخرة وتحطم. هلا التخيل ممكن نعمله لو انه القارب ما خبط بالصخور كان ما تحطم. Joe who could not swim clung to a piece of wood. هلا جو لانه ما كان يعرف يسبح فهو ايش؟ اتعلق في قطعة من الخشب. فبدنا نتخيل لو انه بيعرف يسبح كان راح على الشاطئ مثلا. In the morning he was spotted by some fishermen. الصباح الباكر هم شافوه مجموعة من الصيادين who pulled him out of the water. نتخيل لو انهم ما شافوه كان ما طلعوه من المي. فواحدة من التخيلات اللي ممكن أعملها imaginary situation in the past or about something happened in the past if the boat hadn't hit rocks during the night. لو إنه القارب ما خبط في الصخور في الليل it wouldn't have smashed into pieces. وزي ما حكيت لك يا مس من كل جملة ممكن تطلع أكثر من جملة شرطية. One summer James broke his leg while he was playing football. شايفين هاي الجملة القصيرة من هذا التكست الطويل؟ راح أوقف عندها وأعمل if conditional clause بس من أول نص سطر اللي هي هو كان يلعب كرة وانكسرت رجله. يلا ساعدوني، إيش ممكن نعمل يا مس imaginary situation about something happened in the past؟ ممكن نحكي if James hadn't played football he wouldn't have broken his leg. ممكن أنت تكمل يا مس وتكتب any situation that you like. Okay, I will stop here my lovely students. هلا هيك بكون يا تاسع خلصنا احنا القواعد المطلوبة منا في امتحان الفاينل. I hope you did understand this lesson. Thank you very much.